Hello children. In today's class, we are going to learn human relations, the third unit from your English textbook. So look at the picture and read the following excerpt from the diary of 72-year-old man. Answer the questions that follow. So what is meant by human relations? There are so many human relations. Father, mother, brother, sister, grandfather, grandmother, friends, neighbors, like this. Okay, all of you look at this picture and answer the following questions. What do you observe in this picture? Yes, there was an old man and children are playing and all the persons are doing their works. All are busy in their respective works. So, what do you find in this picture? Was the old man happy? No, he was not happy. Okay, let us read this poem. As I sit here alone and waiting, I gaze at people passing me by. I try to smile and reach out to them, but no one notices, no one waits. They look to me like I am nothing. Are they afraid to be seen saying hi to an old man like me? సో ఇక్కడ ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ చాలా బాధపడుతున్నారు. ఎవరు అతన్ని అందరూ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఎవరు అతన్ని సరిగ్గా ట్రీట్ చేయటం లేదు, ఎవరు పలకరించటం లేదని. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్ట్ అబౌట్? ఈ ఖండిక దేని గురించి? ద ఎక్సెప్ట్ ఈజ్ అబౌట్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్స్ లోన్లీ ఫీలింగ్స్. అతను ఒంటరితనం గురించి బాధపడుతూ ఉన్నాడు. సో సెకండ్ క్వశ్చన్, హౌ డూ పీపుల్ రెస్పాండ్ టు ద ఓల్డ్ మ్యాన్ స్మైల్? ఎవరైనా అక్కడ ఓల్డ్ మ్యాన్ స్మైల్కి రెస్పాండ్ అవుతున్నారా? He smiles at the passers-by, but no one notices him. Not even a single person responds to his smile. అతని యొక్క నవ్వుకి ఎవరు కూడా రెస్పాండ్ అవటం లేదు. How should old people be treated so that they do not feel neglected? సో ఓల్డ్ పీపుల్ని మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తే వాళ్ళని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయట్లేదు అని ఫీల్ అవుతారు? We should give them some emotional support. We should ask their health about. We should ask them how they are, how is their health, like that. If we ask them, they will feel happy. So this is the picture. Then going to the A reading, the journey. So the journey ante prayanam. Journey ante prayanam. So in this lesson, we are going to read about an educated person's emotional feelings and his treatment towards his father. అయితే ఈ లెసన్లో ఒక విద్యావంతుడైన వ్యక్తి యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది, అతని చదువు అతన్ని కొన్ని పనులు చేయడానికి ఎలా చేయకుండా ఆపుతుంది అన్నది మనం ఈ లెసన్లో తెలుసుకోబోతున్నాం. So about the author, Yeshe Dorji Tongchi is a prominent name in Assamese literature. So ఈ స్టోరీ రైటర్ ఎవరంటే యషి డోర్జీ తోంగ్చి. సో అతను అస్సామీ లిటరేచర్లో చాలా ప్రామినెంట్ వ్యక్తి కాబట్టి ఈయన ఈ స్టోరీని రాశారు. ఓకే, లెట్ us go to the first passage. After spending a leisurely Sunday at home, the very thought of returning to work on Monday is tiring. Lethargy creeps in if the holiday continues over an extended period. So ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ ఏ లీజర్లీ సండే ఎట్ హోమ్, మీరు విశ్రాంతిగా ఒక సండేని ఇంటి దగ్గర స్పెండ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళా మండే వర్క్ వెళ్ళాలి అంటే మీకు చాలా ఇబ్బందిగా, తర్వాత అలసిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో లెథర్జీ క్రీప్స్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై లెథర్జీ? లెథర్జీ మీన్స్ ద స్టేట్ ఆఫ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఎనర్జీ ఆర్ ఎంతూజియాజం.
అంటే ఒక నిర్లిప్తమైన భావన, ఏ పని చేయకూడదు అనేటువంటి ఒక బద్ధకం మనకి ఆవహిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ సెలవు ఇంకొంచెం రోజులు పొడిగించామంటే మనకి చూడండి, వేసవి సెలవులు ఇచ్చిన తర్వాత సమ్మర్ హాలిడేస్, ఆఫ్టర్ సమ్మర్ హాలిడేస్ మనకి ఎలా ఉంటుంది, స్కూల్కి వెళ్ళాలని అనిపించదు. సో this how I felt when I was preparing to return to my place of work after spending 6 months at home. సో ఇలాగే ఇక్కడ రైటర్కి నరేటర్కి కూడా 6 months ఆఫ్ టైంని స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఇంటి దగ్గర హ్యాపీగా తన వర్క్ ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి తనకి కలిగినటువంటి ఫీలింగ్. ద ఫ్యాక్ట్ దట్ I was to leave behind my newly wed wife and go to a far off place did not help either. అయితే దీనికి ఇతనికి వెళ్ళకపోవడానికి ఇంకొక కారణం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే అతను కొత్తగా చేసుకున్నటువంటి మ్యారేజ్ చేసుకున్నటువంటి తన భార్యని వదిలేసి దూరంగా వర్క్ చేస్తున్న ప్లేస్కి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు. ఆబ్వియస్లీ ఐ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు గో. అతను ఖచ్చితంగా వెళ్ళకూడదనే అనుకుంటున్నాడు. Go into the second para. However, I finally did decide to go. అయితే అతను చివరికి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. I did not have much to carry by way of luggage, just a trunk. సో అతనికి పెద్దగా క్యారీ చేయడానికి, మోయడానికి పెద్ద లగేజ్ ఏం లేదు. అతని దగ్గర ఒక ట్రంక్ ఉంది, అంటే ఒక బాక్స్, ట్రంక్ బాక్స్. అవర్స్ ఈజ్ ఏ హిల్లీ టెర్రైన్. టెర్రైన్ మీన్స్ భూభాగం. వాళ్ళది కొండల ప్రాంతం. వితౌట్ ఎనీ మోటారబుల్ రోడ్స్. మోటారబుల్ రోడ్స్ మీన్స్ the road is not suitable for traveling the motor vehicles. వెహికల్స్కి వెళ్ళడానికి అనువైనటువంటి ప్రాంతం కాదనమాట. And there is no certainty that we are ever going to have any roads. సో ఎప్పటికైనా రోడ్లు వస్తాయనేటువంటి ఖచ్చితత్వం కూడా లేదు. In any case, while coming home, we do not carry bedding. సో అతను ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు బెడ్డింగ్ ఏం కూడా మోసుకొని రాలేదు. బిసైడ్స్ I had come home this time round for a special purpose. సో ఈసారి ఇంటికి ఒక స్పెషల్ పర్పస్ మీద వచ్చారు. ఆ పర్పస్ ఏంటంటే టు గెట్ మ్యారీడ్. సో అతను మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈసారి అతను ఇంటికి వచ్చారు. My parents had arranged my marriage. సో నరేటర్ అతని యొక్క పేరెంట్స్ అతని యొక్క మ్యారేజ్ని సెటిల్ చేశారు. అకార్డింగ్ టు ద కస్టమ్స్ ఆఫ్ అవర్ ట్రైబల్ సొసైటీ. సో వాళ్ళ తెగకి సంబంధించిన కస్టమ్స్ అంటే ఆచారాలు, సాంప్రదాయాల ప్రకారం వాళ్ళు ఒక మ్యారేజ్ని సెటిల్ చేశారు. టైమ్ ఫ్లూ and 5 months into my marriage I realized it. సో కాలం గడిచిపోయింది, అతనికి మ్యారేజ్ అయ్యి 5 months అయిపోయింది. ఇనిషియల్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ మై లీవ్. సో స్టార్టింగ్లో అతని లీవ్ని పొడిగించుకోవాలనుకున్నాడు, ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఈవెన్ టేకింగ్ అన్పెయిడ్ లీవ్. సో అతను ఇంకా అన్పెయిడ్ మీన్స్, పెయిడ్ మీన్స్ చెల్లించడం, అన్పెయిడ్ అంటే చెల్లించలేని, అంటే శాలరీ లేకపోయినా కూడా లీవ్ పెట్టుకుందాం, శాలరీ లేని లీవ్ పెట్టుకుందాం అని కూడా అనుకున్నాడు. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఢిల్లీ డాలీయింగ్. సో ఢిల్లీ డాలీయింగ్ మీన్స్ తర్జన భర్జన, టాకింగ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం. చాలాసేపు మాట్లాడుకున్న తర్వాత, తర్జన భర్జన తర్వాత ఐ ఫైనల్లీ డిసైడెడ్ అగెయిన్స్ట్ ఇట్. ఇతను చాలా ఆలోచించి, చాలా కాలం ఆలోచించిన తర్వాత అతను ఏమని డిసైడ్ చేస్తున్నాడంటే దానికి వ్యతిరేకంగా, అగెయిన్స్ట్ ఇట్ అంటే దానికి వ్యతిరేకంగా. దేనికి అగెయిన్స్ట్గా? ఎక్స్టెండింగ్ ద లీవ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అనే దానికి అగెయిన్స్ట్గా నిర్ణయించుకున్నాడు. బికాజ్ మ్యారేజ్ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ గాట్ ఇన్ టు డెప్ట్. ఎందుకంటే అతని మ్యారేజ్ అతనికి బాధ్యతలను పెంచింది, అందువలన అతను కొంచెం అప్పులకి
అప్పుల్లో ఉన్నాడు. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పేరా. On my way home from the bus stop, my trunk had been carried by a porter. Porter అంటే కూలీ. సో అతను బస్ స్టాప్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు అతని యొక్క ట్రంక్ ని ఒక పోర్టరు క్యారీ చేసుకుని వచ్చాడు. The problem now was we couldn't find anyone who could help me carry the trunk to the bus stop. So what is the problem now? Now his problem is there is no one to carry his luggage. ఇప్పుడు బస్ స్టాప్ వరకు అతని ట్రంక్ ని పట్టుకోవడానికి ఎవరు కూడా కనిపించలేదు అతనికి. At another time of the year we would have easily found someone to help me. But now most of the villagers were busy in the fields. సో వేరే టైంలో అయితే అతనికి ఎవరైనా అతనికి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద విలేజెస్ వేర్ బిజీ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్. వాళ్ళ పొలం పనుల్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు. నోబడీ హ్యాడ్ టైమ్ టు స్పేర్ ఫర్ మీ. సో ఇతని కోసం టైం స్పెండ్ చేసే టైం ఎవరికి కూడా లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్యారీయింగ్ ద ట్రంక్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ సచ్ ఏ వరీ ఫర్ మీ. సో ట్రంక్ క్యారీ చేయడం అతనికి ఒక పెద్ద వర్రీ ఒక బాధ ఏం కాదు. మరి ఎందుకు అతను ఇబ్బంది పడుతున్నాడు? ఎక్సెప్ట్ దట్ మై ఎడ్యుకేషన్ హ్యాడ్ మేడ్ మీ షన్ ఫిజికల్ లేబర్. సో ఎందుకు ఇతను ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతున్నాడంటే ఇతను చదువుకున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ అతన్ని ఈ శారీరకమైనటువంటి శ్రమ చేయడానికి చేయకుండా అడ్డుతుంది, ఫిజికల్ లేబర్. సో ఆఫ్టర్ ఆల్ I was a government officer, and the idea of people seeing me carry my own luggage was not at all amusing. So these are the feelings of the narrator. Narrator ఏమనుకుంటున్నాడు, నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని, సో నా లగేజ్ నేనే మోసుకోవడం ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదు. ఇట్ వాజ్ నాట్ అమ్యూజింగ్, ఇట్ వాజ్ నాట్ entertaining, it was not correct. Like that he was feeling. Otherwise, for a young man like me, it should not have been an issue to carry a 20 kilo chest on my back. So ఆ ఎడ్యుకేషన్ అతను శారీరక శ్రమ చేయకుండా అడ్డుకుంటుంది, ఆయన అలా ఫీల్ అవుతున్నారు తప్ప ఒక యంగ్ మ్యాన్ కి ఆ లగేజ్ క్యారీ చేయడం ఒక పని కాదు, పెద్ద ఇబ్బంది ఏమీ కాదు. ఫైనల్లీ మై ఫాదర్ కేమ్ అప్ విత్ ఏ సొల్యూషన్. సో సొల్యూషన్ మీన్స్ పరిష్కారం. వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక పరిష్కారానికి వచ్చారు. డోంట్ వరీ, I myself will see you off at Dirang. సో వాళ్ళ నాన్నగారు తనకి చెప్పారు ఏమని, నేను నిన్ను దిరాంగ్ వరకు కూడా నేను వస్తాను అని. I protested. How could I allow my old father to carry మై ట్రంక్. సో ఈయన ప్రొటెస్ట్ చేశారు, అంటే రిఫ్యూజ్ చేశారు, ఒప్పుకోలేదు, వ్యతిరేకించారు. నేను నా ఓల్డ్ ఫాదర్ని ట్రంక్ మోయమని ఎలా అంటాను అని. వాట్ వుడ్ పీపుల్ థింక్, ప్రజలందరూ ఏమనుకుంటారు. వాట్ వుడ్ దే సే, వాళ్ళు ఏమంటారు. బట్ ఐ ఫెయిల్ టు డిస్వాడ్ హిమ్. డిస్వాడ్ మీన్స్ ఒప్పించడం, అతను ఆ పని చేయకుండా ఒప్పించడం అనమాట. కానీ అతను ఆ పని చేయకుండా ఒప్పించలేకపోయాడు. ఎవరు? ద నరేటర్. It was decided that father would carry the chest. సో ఫాదరే ఆ లగేజ్ ని క్యారీ చేయడానికి డిసైడ్ అయిపోయారు. A large crowd gathered at our place that day I was to leave. ఏ రోజైతే ఈ నరేటర్ ఆ ప్లేస్ ని లీవ్ చేయాలో, వదిలి వెళ్ళాలో, ఆ రోజు చాలా మంది జనం అక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు.
పీపుల్ హ్యాడ్ కమ్ టు విష్ మీ లక్. సో వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరికైనా మనం గ్రీటింగ్స్ చెప్తూ ఉంటాం కదా, సో వాళ్ళు కూడా ఇతనికి చెప్పడానికని వచ్చారు. It was 10:20 when I left for Dirang. So my father had already left. వాళ్ళ నాన్నగారు ఆల్రెడీ బయలుదేరిపోయారు. As I had to do a bit of catching up, I walked fast. సో అతన్ని పట్టుకోవడానికి ఆయన ముందే వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఆయన్ని పట్టుకోవడానికి ఈయన చాలా ఫాస్ట్గా నడవాల్సి వచ్చింది. The narrator. 3 kilometers down the road, I caught up with my father. సో 3 కిలోమీటర్ల తర్వాత నరేటర్ వాళ్ళ నాన్నగారిని పట్టుకోగలిగాడు. Father said, "You are late. Would you like to rest for some time?" సో నాన్నగారు అడిగారు, నువ్వు లేట్గా వచ్చావు, నువ్వు కొంతసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటావా అని. సో యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్ హియర్, ద నరేటర్ అండ్ హిస్ ఫాదర్. Having walked fast, I was tired. సో నరేటర్ ఫాస్ట్గా నడవడం వల్ల చాలా అలసిపోయాడు. మోర్ ఓవర్ ఐ హ్యాడ్ టు క్రాస్ 2 hills ఆన్ ద వే అప్ టు ద స్పాట్. కాబట్టి అతను వెళ్ళే ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి 2 కొండలను కూడా దారిలో దాటాల్సి వచ్చింది. ఐ క్విక్లీ సాట్ డౌన్ ఆన్ ఏ రాక్. నేను ఒక రాయి మీద తొందరగా కూర్చున్నాను. మై ఫాదర్ లాఫ్డ్ ఎట్ మై ప్లైట్. ప్లైట్ మీన్స్ ప్రయాస. అతని యొక్క సాడ్ సిచ్యువేషన్ చూసి వాళ్ళ నాన్నగారు నవ్వుకున్నారు. సో దిస్ లిటిల్ డిస్టెన్స్ హ్యాస్ టైర్డ్ యూ, రెస్ట్ ఫర్ ఎ వైల్. అయితే ఈ తక్కువ డిస్టెన్సే నిన్ను ఇంతగా అలసిపోయేలా చేసిందా అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారు అడిగారు. కొంతసేపు రెస్ట్ తీసుకో అని చెప్పారు. బట్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ టైమ్ ఫర్ ద బస్. కానీ మనం టైంకి బస్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి కొంతసేపు రెస్ట్ తీసుకో అని చెప్పారు. ఫాదర్ వాజ్ క్వైట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. వాళ్ళ నాన్నగారు కొంతసేపు సైలెంట్గా ఉన్నారు. హీ థాట్ఫుల్లీ లుక్డ్ ఎట్ ద సన్ ఫర్ ఎ మూమెంట్. సో వాళ్ళ నాన్నగారు కొంత క్షణాల వరకు కూడా సన్ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. అండ్ దెన్ హిజ్ ఐస్ ఫెల్ ఆన్ ద క్యాన్ ఆఫ్ homemade wine that I was carrying. So, and then his eyes fell on the can of homemade wine that I was carrying. అయితే నరేటరు క్యారీ చేస్తున్నటువంటి ఆ హోమ్మేడ్ వైన్, వాళ్ళ ఇంటి నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆ వైన్ మీద వాళ్ళ నాన్నగారి కళ్ళు పడ్డాయి. wetting his lips with his tongue, he said in a matter-of-fact manner, I am thirsty. సో అతని లిప్స్ని తడి చేసుకుంటూ వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చెప్పారంటే, ఐ ఆమ్ థర్స్టీ, నేను దాహంగా ఉన్నాను, నాకు దాహంగా ఉంది అని చెప్పారు. ఐ గేవ్ హిమ్ ద క్యాన్ ఆఫ్ వైన్. నేను అతనికి, వాళ్ళ నాన్నగారికి ఈ నరేటరు తన వైన్ క్యాన్ని ఇచ్చారు. హీ poured himself a mug and handed me the can. సో వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక మగ్గులో వైన్ని వేసుకొని ఆ క్యాన్ని మళ్ళా నరేటర్కి ఇచ్చేశారు. హీ డ్రాంక్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ అట్ వన్ గో. సో అతను ఒక గుటకలోనే మొత్తం తాగేశారు. హీ దెన్ అరేంజ్డ్ ద బెల్ట్ that was attached to the trunk carefully on his forehead. సో ఆ ట్రంక్ కున్నటువంటి ఆ పెట్టుకున్నటువంటి ఆ బెల్ట్ని జాగ్రత్తగా తన నుదుటి పైన పెట్టుకొని మళ్ళా దాన్ని మోయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో దిస్ వాజ్ ద పిక్చర్. వాట్ వాజ్ ద పిక్చర్? అక్కడ పిక్చర్ ఏంటి? ఫాదర్ వాజ్ క్యారీయింగ్ ద లగేజ్ అండ్ ద సన్ వాజ్ traveling with him. My father carrying my luggage on his back. So who was carrying the luggage now? The narrator's father. The narrator's father was carrying the luggage on his back and me following him with a tiny bag in my hand. So the narrator was following his father with a tiny bag in his hand. అతని చేతిలో ఒక చిన్న బ్యాగ్తో అతను వాళ్ళ నాన్నగారిని ఫాలో చేస్తూ ఉన్నారు. We were walking up
a narrow hilly road and neither of us uttered a word. సో వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు ఒక నారో హిల్లీ రోడ్, చిన్నగా ఇరుగ్గా ఉన్నటువంటి ఒక హిల్లీ రోడ్ని వెళ్ళేటప్పుడు నైదర్ ఆఫ్ అస్ అంటే ఇక్కడ ఎవరున్నారు? ఇద్దరు. నైదర్ ఆఫ్ అస్, అస్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? ద నెరేటర్ అండ్ హిస్ ఫాదర్. నెరేటర్ కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ కానీ ఇద్దరు కూడా ఏ మాటలు కూడా మాట్లాడలేదు. ఇఫ్ వి వేర్ స్ట్రేంజర్స్ హూ స్పోక్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, సో వేరే వేరే భాషలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఉంటే వాళ్ళకి ఒకరి గురించి ఒకరి భాష ఒకరికి రాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా అయితే మాట్లాడుకోరో అలాగే ఇక్కడ వాళ్ళ నాన్నగారు కానీ నెరేటర్ కానీ ఏమీ మాట్లాడలేదు. I did not know what was going on in his mind. So narrator was thinking. నరేటర్ అనుకుంటున్నాడు ఏమని? వాళ్ళ నాన్నగారి మైండ్లో ఏముందో తనకు తెలియదని. From time to time it crossed my mind that it was improper for me to let father carry the luggage. అయితే నరేటరు ప్రాపర్కి ఆపోజిట్ ఇంప్రాపర్. సో లగేజ్ని వాళ్ళ నాన్నగారి చేత మోయించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అనేటువంటి విషయం ఈ నెరేటర్స్ మైండ్లో అలా వస్తూనే ఉంది. I wanted to tell him that I would like to carry the trunk myself. So the narrator wanted to tell his father that himself he can carry the luggage. తనకి నేను మోస్తాను అని అందాం అనుకుంటున్నాడు. But my guilt and shame did not allow me to do so. కానీ అతని యొక్క ఎడ్యుకేషను, అతని యొక్క షేమ్ అంటే షేమ్ అవుతానేమో, నేను ఇలా చేస్తే నేను షేమ్ అవుతానేమో అన్నటువంటి అతని ఫీలింగ్ అతన్ని ఆ పని చేయనివ్వట్లేదు. దిస్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ హ్యాడ్ ప్రాబబ్లీ టు డూ విత్ మై ఎడ్యుకేషన్. అయితే ఇతన్ని స్టాప్ చేస్తున్నటువంటి ఆ సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ దేనివల్ల వచ్చి ఉంటుంది? అతని ఎడ్యుకేషన్. సో చూడండి, మనం ఎప్పుడైనా చదువుకునే పిల్లలు బయటని ఏదైనా బస్తాలు మోయాలంటే వాళ్ళు కొంచెం గిల్టీగా ఫీల్ అవుతారు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ద నరేటర్ వాజ్ ఆల్సో ఫీలింగ్. నరేటర్ కూడా అలానే ఫీల్ అవుతున్నాడు. This self-consciousness had probably to do with my education. The white-collar job that I had, or quite simply my pride. సో అతని యొక్క ఎడ్యుకేషను, అతను ఫీల్ అవుతున్నటువంటి గర్వభావం కూడా అతన్ని ఆ పని చేయకుండా ఆపుతుంది. Somehow I had the feeling that if I carried the luggage, my father and my people, in fact the whole world, would laugh at me and I would be belittled. Belittled అంటే చిన్నబుచ్చుకోవడం, షేమ్గా ఫీల్ అవడం, ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవడం. ఒకవేళ నేను కానీ ఈ లగేజ్ని క్యారీ చేస్తే మా నాన్నగారు, తర్వాత గ్రామస్తులు, తర్వాత అందరూ, ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా నన్ను చూసి నవ్వుతుంది, నన్ను చూసి నన్ను హేళన చేస్తుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పుకుంటున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీలింగ్స్ ఇన్ ద నెరేటర్స్ మైండ్. హీ ఈస్ ఫీలింగ్ గిల్ట్ and he is also convincing himself. అతను గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ టు మేక్ మై ఫాదర్ టు క్యారీ ద లగేజ్ అనుకుంటున్నారు. మా నాన్నగారిని ఆ లగేజ్ని క్యారీ చేసేటట్టు చేయడం తప్పు అని అనుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా నేను కానీ లగేజ్ని క్యారీ చేస్తే మా వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను చూసి నవ్వుతారు అని చెప్పి ఒక పక్క కన్సోల్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఆ నరేటర్ యొక్క మైండ్లో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్స్. Father had provided for my education. సో నాన్నగారు నా ఎడ్యుకేషన్కి కావాల్సిందంతా ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఏబుల్ టు రియలైజ్ హిస్ డ్రీమ్స్. అంతేకాకుండా నేను కూడా అతను కన్నటువంటి కళల్ని రియలైజ్ చేశాను, నిజం చేశాను. సో అతని డ్రీమ్స్ ఏంటి? వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క డ్రీమ్స్, సన్ ఒక మంచి ఆఫీసర్గా అవ్వాలని. సో మై పేరెంట్స్ వేర్ ట్రూలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ. సో మన తల్లిదండ్రులు నన్ను చూసి చాలా గర్వపడుతున్నారు. ఇట్ వాస్ త్రూ మీ దట్ దే హ్యాడ్ ఎర్న్డ్ ఏ గ్రేటర్ డిగ్రీ ఆఫ్ అడ్మిరేషన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద విలేజెస్.
సో ద నెరేటర్ ఈస్ థింకింగ్ ఆల్ దిస్. నెరేటర్ తన మైండ్లో అనుకుంటున్నాడు ఏమని, మా నాన్నగారు నా ఎడ్యుకేషన్కి అంతా ప్రొవైడ్ చేశారు, నేను కూడా వాళ్ళ కళలను నిలబెట్టాను, అంతేకాకుండా నా వల్లే, నా ఎడ్యుకేషన్ వల్ల నేను ఒక మంచి గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని అవడం వల్ల మా తల్లిదండ్రులకి ఒక మంచి గౌరవ మర్యాదలు వచ్చాయని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు. My father would not like to see me carrying a trunk on my back and would be very hurt if I did so. సో మా నాన్నగారు నేను ఇలా లగేజ్ని క్యారీ చేయడం చూస్తే అతనికి ఇష్టం ఉండదు, అంతేకాకుండా చాలా బాధపడతారు అని అనుకుంటున్నాడు. I concluded that it would be better to let him carry it. సో లాస్ట్కి ఇంత థింక్ చేసిన తర్వాత నరేటర్ ఏమనుకుంటున్నాడంటే వాళ్ళ నాన్నగారిని ఆ లగేజ్ క్యారీ చేయమండమే బెటర్ అని చెప్పి అనుకున్నాడు. ఫాదర్ వాజ్ యూజ్డ్ టు క్యారీయింగ్ లగేజ్ ఎనీవే. సో నాన్నగారు ఎప్పుడు యూజ్డ్ టు మీన్స్ పాస్ట్ హ్యాబిట్స్, యూజ్డ్ టు, హీ డిడ్ ఇట్. అతను ఎప్పుడు లగేజ్లు క్యారీ చేస్తూ ఉండేవారు, అంటే మోస్తూ ఉండేవారు. హీ వాజ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ మోర్ స్కిల్డ్ దాన్ మీ ఇన్ దీస్ మేటర్స్. సో ద నెరేటర్ హీ వాజ్ కన్సోలింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. అతను ఓదార్చుకుంటున్నాడు. ఏం చెప్పుకుంటున్నాడు అంటే ఫాదర్ ఎప్పుడు లగేజ్లు మోస్తూ ఉండేవాడు, అందువల్ల ఆయన నాకంటే స్ట్రాంగరు, అది కాక అతనికి ఇలాంటి పనుల్లో మంచి నైపుణ్యం ఉంది అని చెప్పి. I had never got used to physical labor having stayed in hostels right from my childhood. నేను చిన్నప్పటి నుంచి హాస్టల్స్లో ఉండటం వల్ల ఎప్పుడు కూడా శారీరకమైనటువంటి శ్రమను ఎప్పుడు కూడా చెయ్యలేదు. సో in spite of my youth and strength, I was physically useless. సో in spite of అంటే అయినప్పటికీ, నేను యూత్ అయినప్పటికీ, స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ఫిజికల్గా, శారీరకంగా యూజ్లెస్ పర్సన్ని, నేనేం చేయలేను అని చెప్తున్నాడు. I continued walking silently with father. సో నెరేటర్ వాళ్ళ ఫాదర్తో పాటు సైలెంట్గా వాకింగ్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాడు. We rested at 2 places on the way and had our tiffin, but we hardly talked. సో వాళ్ళు 2 ప్లేసెస్ దగ్గర రెస్ట్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళు టిఫిన్ చేసుకున్నారు, కానీ వాళ్ళు అసలు పెద్దగా మాట్లాడుకోలేదు ఎక్కడ. ఫైనల్లీ వి రీచ్డ్ డిరాంగ్. సో ఎలా అయితే వాళ్ళు ఫైనల్గా డిరాంగ్ చేరుకున్నారు. ద బస్ ఫ్రమ్ తవాంగ్ హ్యాడ్ నాట్ ఎట్ రీచ్డ్ డిరాంగ్. సో అయితే ఇప్పుడు బస్సు తవాంగ్ నుంచి డిరాంగ్కి ఇంకా చేరుకోలేదు. అండ్ సో వీ హ్యాడ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ హ్యాండ్. కాబట్టి మా చేతుల్లో కొంత టైం మిగిలి ఉంది మాట్లాడడానికి. వీ ఎంటర్డ్ ఏ టీ షాప్ అండ్ సాట్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్. సో హియర్ వీ మీన్స్ ద ఫాదర్ అండ్ ద నరేటర్. సో ఇద్దరు ఒక టీ షాప్కి వెళ్ళి ఇద్దరు ఫేస్ టు ఫేస్ కూర్చున్నారు. ఫాదర్ అపియర్డ్ టయర్డ్. పాప నాన్నగారు బాగా అలసిపోయినట్లుగా కనిపిస్తున్నారు. ఐ ఫెల్ సారీ ఫర్ హిమ్ బట్ కుడెంట్ బ్రింగ్ మై సెల్ఫ్ టు సే ఎనీథింగ్. సో అతను చూసి సారీ చెప్దాం నాన్నగారికి అనుకున్నాడు, కానీ నెరేటర్ ఏం చెప్పలేదు. ఐ ఆస్క్డ్ ద వెయిటర్ టు గెట్ us 2 cups ఆఫ్ టీ జస్ట్. సో నెరేటర్ ఏం చెప్పాడంటే 2 cups ఆఫ్ టీ తమ్మని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి వెయిటర్కి చెప్పాడు. జస్ట్ యాజ్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు టేక్ మై ఫస్ట్ సిప్ ఐ హర్డ్ ఫాదర్స్ వాయిస్. సో ఇతను నెరేటరు టీ ఫస్ట్ సిప్ తాగుదాం అనుకునేటప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క వాయిస్ వినబడింది. డూ యూ హ్యావ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఓల్డ్ షూస్? సో ఆ నెరేటర్స్ యొక్క ఫాదర్ ఏమని అడిగాడంటే, డూ యూ హ్యావ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఓల్డ్ షూస్? నీ దగ్గర ఒక పాత చెప్పుల జత ఉందా అని అడిగాడు. వై? ఐ ఆస్క్డ్. సో ద నెరేటర్ ఆస్క్డ్ వై. ద రోడ్ ఈజ్ అన్ఈవెన్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పెబుల్స్. ఇట్ హర్ట్స్ వైల్ వాకింగ్. సో వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చెప్పాడంటే, రోడ్డు సమతుల్యంగా లేదు, ఎగుడు దిగుడుగా ఉంది, తర్వాత గులకరాళ్లతో నిండి ఉంది. ఇట్ హర్ట్స్ వైల్ వాకింగ్. నడుస్తూ ఉండేటప్పుడు అది నాకు బాధ కలిగిస్తుంది అని చెప్పాడు. ఐ లుక్డ్ అట్ ఫాదర్స్ బేర్ ఫీట్. సో ఇప్పుడు నెరేటరు వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క బేర్ ఫీట్ అంటే వితౌట్ కవరింగ్, సో ఏమి వేసుకోలేనటువంటి వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క పాదాలని అప్పుడు చూశాడు. నెవర్ హ్యావింగ్ వర్న్ షూస్ హిస్ ఫీట్ హ్యాడ్ డెవలప్డ్ క్రాక్స్
and somehow resembled those of an elephant. సో ఎప్పుడు షూస్ వేసుకోకుండా ఉండడం వల్ల అతని పాదాల్లో క్రాక్స్ ఉన్నాయి, పగుళ్ళు ఉన్నాయి. అవి ఎలిఫెంట్ యొక్క పాదాలని తలపిస్తున్నట్టుగా ఉన్నాయి, అంటే ఎలిఫెంట్ పాదాలలాగా ఉన్నాయి. I noticed this for the first time. సో వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క పాదాలను పరీక్షించడం ఇది నెరేటర్ యొక్క ఫస్ట్ టైం. I hadn't noticed that the road was uneven. ఈ నెరేటర్ రోడ్డు ఎగుడు దిగుడుగా ఉందని పరిశీలించలేదు. I didn't have to since I was wearing a pair of hunting boots. అతనికి చూడాల్సిన అవసరం లేకపోయింది, ఎందుకంటే ఆయన హంటింగ్ బూట్స్, వేట బూట్లు వేసుకొని ఉన్నారు. I checked my wallet and saw I still had around 40 rupees with me. సో నరేటరు తన యొక్క వ్యాలెట్ పర్స్ని చెక్ చేస్తే ఆ పర్స్లో 40 రూపీస్ ఉన్నాయి. ఏ పెయిర్ ఆఫ్ canvas shoes would cost around 12 rupees and the remaining amount would be enough for me to get to Bombdila. సో ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఒక జత క్యాన్వాస్ షూస్ 12 రూపీస్ ఉంటుంది. సో అతని దగ్గర మిగిలినటువంటి అమౌంట్ ఇంకా ఎంత ఉంటుంది? 12 rupees means 28 rupees. సో 28 rupees is enough for him. అతనికి సరిపోతుంది అతను బొమ్మిడిలా వెళ్ళడానికి. మై ఫాదర్ ప్రొటెస్టెడ్, కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు దానికి ఒప్పుకోలేదు. గివ్ మీ అన్ ఓల్డ్ పేర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మనీ ఆన్ న్యూ షూస్. సో వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చెప్పారంటే, నాకు ఓల్డ్ పేరే ఇవ్వు, నాకు కొత్త జత అవసరం లేదని చెప్పాడు. ఎందుకు నువ్వు అమౌంట్ని కొత్త జత మీద ఖర్చు పెట్టడం అని చెప్పాడు. I couldn't convince him to buy a new pair. నేను అతన్ని కొత్త జత కొనుక్కోవడానికి ఒప్పించలేకపోయాను. Reluctantly means not uninterestingly. ఇంట్రెస్ట్ లేకుండానే I gave him hunting boots. సో వాళ్ళ నాన్నగారు నరేటరు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇష్టం లేకపోయినా ఆ హంటింగ్ బూట్స్ ఇచ్చారు. I was wearing, ఏవైతే అతను వేసుకున్నాడో ఆ హంటింగ్ బూట్స్ని వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇచ్చాడు. I then took out my pair of leather shoes from the trunk. సో అతను ట్రంక్ పెట్టిలో ఉన్నటువంటి లెదర్ షూస్ని తీసుకున్నాడు. And noticed my father's face lighting up with contentment. సో అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క మొహాన్ని చూశాడు. నోటీస్ చేస్తే సంతృప్తితో అతని యొక్క మొహం వెలిగిపోతుంది. కంటెంట్మెంట్ అంటే సంతృప్తి. Suddenly he looked at me and said, take care, write to us. సో వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు ఏమని? Take care, write to us. Write to us means write the letters to us. Us means parents, father and mother. Father wanted to say something but the bus started moving. ఫాదర్ ఏదో చెప్దాం అనుకున్నాడు, కానీ ఈ లోపల బస్సు స్టార్ట్ అయిపోయింది. I saw my father gradually receding into the distance. సో బస్సు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అలా దూరం పెరుగుతూ ఉన్న కొలది మనిషి గ్రాడ్యువల్గా కనిపించడం తగ్గుతుంది. I saw that the road we had come by looked like a giant motionless rope. సో అతనికి అనిపించింది ఏమంటే, ఆ రోడ్డు ఏదైతే ఆ రోడ్డు వచ్చారో అది జైంట్ మోషన్లెస్ రోప్. మోషన్లెస్ మీన్స్ మోషన్ అంటే కదలిక లేనటువంటి ఒక తాడులాగా, ఒక పెద్ద తాడులాగా అనిపించింది. ఫాదర్ వుడ్ యూజ్ ద సేమ్ రోడ్ టు గో బ్యాక్ హోమ్. సో ఏదైతే రోడ్డు వాళ్ళకి ఎంతకీ తరగట్లేదు, అంత పెద్దగా ఉంది రోడ్డు అని అనిపించిందో అదే రోడ్లో పాపం నాన్నగారు మళ్ళా వెనక్కి ఇంటికి వెళ్లాల్సి ఉంది. సైమల్టేనియస్లీ అవర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ ఇన్ టు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. సో ఒకే సమయంలో ఇద్దరి యొక్క ప్రయాణాలు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి. ఇద్దరంటే ఫాదర్ అండ్ నరేటర్స్, ఫాదర్ అండ్ నరేటర్. విత్ మీ సీటెడ్ ఇన్ ద లగ్జూరియస్ సీట్ ఆఫ్ ఎ బస్ అండ్ ఫాదర్ వాకింగ్ బ్యాక్ విత్ వెరీ లెగ్స్ ఆన్ ద పెబుల్ స్ట్రూన్ రోడ్. సో ఈ నరేటరు ఒక లగ్జూరియస్, సౌకర్యవంతమైనటువంటి ఒక సీట్లో బస్సులో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు, కానీ నాన్నగారు మాత్రం అదే గులకరాలతో నిండినటువంటి ఆ రోడ్డులోనే మళ్ళా వెళ్ళాల్సి, అలసిపోయినటువంటి ఆ కాళ్ళతో మళ్ళా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద జర్నీ, ప్రయాణం. అబౌట్ ద ఆథర్.
Yeshi Dorji Tongchi is a prominent name in Assamese literature. Though he grew up in poverty, he studied well and entered Arunachal Pradesh civil service and was later elevated to the Indian Administrative Service. He writes fiction, drama, and essays in Assamese and English. He has received a national recognition with his novel Mauna Aunt Mukkar Hriday, which won the Sahitya Akademi Award in 2005. Many of the Tongchi's novels, including Sonam, deal with the cultural life of the Monpa and Shedukpen tribes of Arunachal Pradesh. Okay, let us see the glossary. So this is about the author. He wrote so many novels in Assami. So, Yeshi Dorji Tongchi is a prominent name in Assamese literature. So, Assami సాహిత్యంలో ఇతని యొక్క పేరు చాలా పాపులర్ అయింది. So, let us go to the glossary. First one, meanings. Lethargy, the state of not having any energy or enthusiasm for doing things. సో ఏ పని చెయ్యాలి అని, ఎటువంటి పనైనా చెయ్యాలి అని లేకపోయేటటువంటి ఒక నిర్లిప్తమైనటువంటి భావన, దేని మీద ఆసక్తి లేకపోవడం. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, క్రీప్స్, డెవలప్స్ వెరీ స్లోలీ, చాలా నెమ్మదిగా డెవలప్ అవుతుంది. ఢిల్లీ డాలీయింగ్, taking a long time to do something, go somewhere or make a decision. సో ఏదైనా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడానికి చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకొని ఆలోచించడం, మనం దీన్నే తెలుగులో తర్జన భర్జన అని అంటుంటాం. షన్, టు అవాయిడ్ సంథింగ్ ఆర్ సంబడి, సో దేన్నైనా ఆపడం, వద్దనుకోవడం. డిస్వాడ్, టు కన్విన్స్ సంబడి నాట్ టు డూ సంథింగ్, ఎవరినైనా ఒక పని చేయకుండా ఒప్పించడం. దెన్ ప్లైట్, ఏ డిఫికల్ట్ అండ్ సాడ్ సిచ్యువేషన్, చాలా బాధాకరమైనటువంటి కష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితి, దాన్నే ప్రయాస అంటాం. గిల్ట్, ద అన్హ్యాపీ ఫీలింగ్స్ కాస్డ్ బై నోయింగ్ దాట్ యు హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్, సో మనం ఏదైనా తప్పు చేసామన్నటువంటి భావన, దాన్నే మనం గిల్ట్ అంటాం. తెలుగులో మీరు అంటుంటారు కదా, గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు అని. సో అన్హ్యాపీ ఫీలింగ్. నెక్స్ట్ వన్, సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్, ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ నర్వస్నెస్ అబౌట్ వాట్ అదర్ పీపుల్ థింక్ ఆఫ్ యూ. సో మనలో ఉన్నటువంటి ఒక రకమైన భావన, మిగతా వాళ్ళు, చూసేవాళ్ళు, ప్రజలు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని. కంటెంట్మెంట్, కంటెంట్మెంట్ మీన్స్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో సంతృప్తి, కంటెంట్మెంట్ అంటే సంతృప్తి. నెక్స్ట్ వెరీ మీన్స్ వెరీ టైర్డ్, అంటే బాగా అలసిపోవడం.